Are you hearing? Hello? How's your day? Hello, hello. Hello. Oh, are you ready for the lesson? Yes. So be quick, please. Yes. Huh? So let's begin our lesson. Today, the theme of our lesson is so open copy books and write the date. Today is the 19th of December. Today is Friday. Yes. So answer my question. What's the weather today? So guys, are you ready? Yes. Answer my question, please. What's the weather like today? Today is it cold today? Is it raining? Snowing? No. Yeah. Is it snowing? Yes. Yes. But it's not snowing in August. Yes. Warm today, yes? Not cold. So the theme of our lesson is, open your books on page 60. 16. Open your page number 16. Page 16. Open. Theme of our lesson, clear history. Timekeeping in ancient Rome. Ежелгі Римдегі уақыт өлшеуіштері. Write the theme of the lesson, timekeeping in ancient Rome. Тақырып жазып қоямыз. So, open your vocabulary and write the new words. Жаңа сөздер жазып алайық бірінші. Жаңа сөздер жазамыз. Көрініп тұр ма? Не? Слайд көрініп тұр ма? Yes, okay. Now the first word. Alternative. Alternative. Жазамыз. Alternative. Alternative. Баламалы. Немесе альтернативный. Antiquity. The next word. Antiquity. Ежелгі. Жазып отырмыз ба? Guys? Are you writing? Саранжип мектеп, камераны қосыншы. The next word. Archaeological. Archaeological. Археологиялық. The next. Comprise. Comprise. Қамтамасыз ету. Estimate. Estimate. Бағалау. Exterior. Exterior. Сыртқы түр. Are you writing? Yes. Okay. Feature. Feature. Білдіру. Немесе көрсету. Fixed. Fixed. Тіркелген. Немесе тұрақталған, белгіленген. Фиксированный дейміз ғой, иә? Night watch. Night watch. Түнгі қарауыл. Night watch. Broadcast. Broadcast. Хабар тарату. Chime. Chime. Қоңырау соққысы. Commission. Commission. Жіберу.
Stroke. Stroke. Soqqa. Take over. Take over. Öz mойнына алу. So, the next task. Келесі тапсырмаға көшейік. Жылдамдатып балалар, өйткені сіздерде қазір БЖБ. Yes? Summative assessment for unit. Okay, the first task. Бірінші тапсырмаға қарайық. Page 60. 60 бетте кітаптарыңыздың. Which of the sentences below about timekeeping in ancient Rome are true? Мына сөйлемдердің қайсы ежелгі Римдегі уақыт өлшеуішіне байланысты сөйлем айтылған дейді. Осы 5 сөйлемнің ішінде. Decide in pace. Бірінші бір-біріңізбен жұппен пікірлесіп аласыз. Я? Одан кейін осы сұрақты жауабын айтамыз. Okay? Or you may write on the whiteboard. Тақтаға жаза аласыздар. Немесе осының жауабын. Which тапсырма түсінікті ма? Yes. Я. Осы сөйлемдердің 5 сөйлемнің ішінде қайсы ежелгі Римдегі уақыт өлшеуіне байланысты айтылған. Сол сөйлемді табуымыз керек, я? Қайсы true? Қайсы true? Қайсы сөйлем дұрыс деп табасыздар. Сол сөйлемді айтуымыз керек, я? Okay. So let's begin. Second school, please. Your sentence. Сіздердің сөйлемдеріңіз. Мәтінге қарап отырып табуға болады. Timekeeping in ancient Rome. Мәтінге көз жүгіртіп жібересіздер. Одан кейін табасыз сөйлемді. Дұрыс сөйлемді. Окей? Ручка алып жазсаңыздар болады тақтаға. Ручканы басып жаза берсеңіздер болады жауапты. Немесе ауызша айтыңыз. Сөйлемді табайықшы. Yes, please. False. True сөйлем. Қайсысы деп ойлайсыздар? Ежелгі Римдегі уақыт өлшеуіне байланысты сөйлемдер. Кім тапты, please? Second school? Біріншісі false болмаған. Бірінші Екіншісі мен төртіншісі. Екінші, төртінші деген болмайды. Сөйлемді толық оқиық. First read the sentence. During Okay. Roman During times and Roman hours times and and fixed hours period of was a time for fixed the year. Of time. It's false. So that the year this false. Yes, it is false. Қай мектеп жауап берді? Екі жақтан жауап берді. Second. And second school. Okay, good job. The next. Second school, please. The Romans divided the night into four villages. Vigilo and this true. Yes. Is it true or false? True. Yes, true. The next sentence. Үшінші сөйлемді Saranjit school, please. Sandals and the water clocks were the most precious timekeeping devices at the time. Is Yes. true? It is true. Yes. This word is precise. Sounds precise. Yeah, precise. It is true or false? True. True. Are you sure? Ойланып көрейік. Сенімдісіз бе жауабыңызға? Sandals and water clocks. False. Yes, it's false. Good. The next. Saranjit school, please. It was common for people to make clocks in ancient Rome.
Ancient room. True. Mhm. Yes, it is. Are you True. sure? It was common for people to make clocks in ancient room. Second school, please. Sizin вариантыңыз қандай? Second school. False. Yes. Why? Неліктен false дедіңіз? Дәлелдеп беріңізші осыны. False дедіңіз. Біреуіңіз true дедіңіз, иә? It is false because only skilled Бұл жерде, craftsmen, yeah, бұл жердің аудармасы ежелгі Римде yeah, сағатты дайындау распространено болады. Андай, где no. In workshops, in special workshops, yes? Okay, the last sentence. Соңғы. Second school. the power of the winds is in Rome. Mhm. The Tower of the Winds in Rome дейді. Римде ма? Ана Tower of the Winds. No, Римде орналасқан ба? Қайда орналасқан бұл? Қай елде? The Tower of the Winds. Мәтіннен қарап жүруге болады. Қай елде? Афинада дейді. Иә, балалар, Афинада, сосын Греция. Мінекей, мәтінде. Yeah, Грецияда, yes. Okay, good job. The next. Now, let's look the text, timekeeping in ancient Rome. Ежелгі Римдегі уақыт өлшеуіштері. Yeah? Now, let's translate. First read, then we'll translate this text. Okay? Бірінші абзацты, please. Second school, please. One text of it, but Yeah, бастап бірінші абзацты, yeah. For the Romans, for the Romans, the smallest unit of time was the hour. They divided day and night into 20 or 11 hours, 12 hours. 12 hours each, but because of the fact that the time between sunrise Sunrise. and Sunset. sunset changes depending on the season, the Okay, light, okay. the- Now, let's translate. Осы абзацты, бүкіл абзацты, иә? Түсініп алайық бірінші, иә? Не туралы айтылған осы абзацта? Ежелгі, Рим, иә, римдіктер ежелгі үшін, үшін иә, уақыттың ең кіші бірлігі сағат болған. yes. мгм. Олар күндізгі және түнгі уақытты 12 сағатқа Мгм. бөлген. Иә. Ал қазір күн неше шығуы сағат? мен Күндізгі, түнгі уақыт неше сағат болып есептеледі қазір? 24 24 сағат. Ал ежелгі римдіктер не істеген? 12 сағатқа бөлген, иә, о баста. Then, бірақ Then- күн шығуы мен батуы арасында уақыт жыл мезгіліне байланысты өзгерген. yes, өзгеріп отырғандықтан сағаттың ұзақтығы да өзгеріп отырды дейді, иә? Иә. Сондықтан не істеген римдіктер? Сонымен римдіктер үшін бір сағат бүгінгі біз үшін ондай болған жоқ. Әр минутты 60 секундтан тұратын, тұрақты және өзгермейтін 60 минут болған олар. Бір сағатта шамамен неше минут деп есептеген олар? Бір сағатта. 45 Бір минут сағат деген, 60 минут деп есептеген. қыста 45 минут деп есептеген, ал жазда 75 75 минут деп есептеген екен, иә. Ал түс мезгілін не деп атаған дейді олар? Түс мезгілін. меридианлар. Меридиз деп аталған, иә, меридиз.
иә, одан then қазіргі кезде қолданатын AM дегенді не істеген олар? AM деген таңертеңгі уақыт, иә? Ал PM деген ол түстен кейінгі түнгі уақыт, иә? Бұл осы AM мен PM қысқартулары латын тілінде не деген олар? Түске дейінгі уақытта антемеридиан деген, иә? Антемеридиан деген. Түске дейін. Ал түстен кейінгіні олар постмеридиан деген. Иә, қазіргі AM мен PM ғой. Иә? Сіздер зумға шыққан уақытты жазады ғой, мысалға. Иә, таңертеңгі сағат 10:00 десе, былай дейді, 10 жанында PM деген болады, иә? PM нені білдіреді ол? Таңертеңгі 10 дегенді білдіреді, иә? Егер 10 AM десе таңертеңгі уақыт, иә? Ал 10 PM десе ол кешкі 10, немесе түнгі 10, иә? Окей. Then, ары қарай, қай мектеп оқыды? Сәкен. Енді Саранжипов қалғанын түсініп алайық. Саранжипов school, please. Ары қарай. Go on. Жалғастырыңыздар. Жарайды, ары қарай жалғастыра берейік. Сәкен мектебі. Then, ары қарай. Күндіз римдіктер уақыт қалай анықтаған? Қандай сағатты қолданған? Күндізгі уақытты анықтау үшін күн сағаттарын пайдаланған. Ал түнде клипсидраның немесе су сағаттарын пайдаланған. Yes, клипсидра деген сағат, яғни су сағаттарды пайдаланған екен, иә? Аха. Иә. Ал Рим әскерилері не істеген? 3 сағаттарын арқылы. тең бөлікке бөлу үшін су сағаттарын пайдаланған әскерлер. Yes. Содан түнгі күзеттерді ұйымдастырған дейді, иә? Аха. Иә. Ары қарай. Уақытты есептеудің алғашқы нұсқалары дәнемез болып көрінуі мүмкін қазіргі уақытта, бірақ сол заманда олар үшін балама ретінде күннің немесе аспандағы жұлдыздардың орнын зерттеу арқылы бағалау жасаған. Yes. Сол арқылы археологтар, иә, археологиялық деректерге қарағанда сол заманда не істеген? Әртүрлі сағат түрлерін, әртүрлі ежелгі сағаттарды жасауға маманданған көптеген шеберханалар мен қол өнершілер болған. Ежелгі дәуірдің ең танымал сағаттарының бірі Грецияның Афина қаласындағы біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырға жататын Андроник деген мұнара, иә? Андроник мұнарасы. Жаңа бізде exercise бірде болды ғой. Жаңа, иә, соңғы неде сөйлемде ғой дейм, иә? Греция мен Афинада болған деді, иә? Мінекей осы жауап қой осы. Аха. Бұл сағаттар мұнара не атқарған бұлар? Қандай мұнара деп аталған дейді? Жел мұнарасы деп аталған екен, иә? Сыртқы жағында үлкен клипсидра және 9 күн сағаты болған. Yes, good job. Yes, very good. And now your task is, келесі енді біздің тапсырмамыз, жылдам орындайық, сіздерде бір қазір, иә? The next task is true false. Мына тапсырманы жылдам орындап жіберейік. True false. Бұл жаңа орындадық, балалар, орындадық бұны. Иә, орындадық. Sorry. Аха. The next task is say 3 things you've learned from the text. Яғни біз жаңа мәтіннен оқып, үйренген, түсінген 3 түрлі нәрсені айтыңыз дейді. Маңызды. Уақыт өлшеуге байланысты 3 түрлі нәрсені айтыңыз дейді. Yeah? Say 3 things you've learned from the text. Do you understand? Yes. Yes. Yes.
So, Saran Ship of School. Javob бар ма? Saran мектебі. Bizde internet qatıyaptır. Biz internet qatıyaptır. Bizga kirib chiqsak, обратно zoomga. Жарайды, окей, окей. Мгм. Мгм. Second, a Roman power was not a fixed length, but varied with the census listening around 45 minutes in winter and 75 minutes in summer. Yes, good. The next, екінші. The Romans added the terms ante meridian AM and post meridian PM, which mean before noon and afternoon. Жаңағы AM мен PM дауға болады. Антан қалды. Окей, естіліп тұр ма балалар? Естіліп тұр ма дауысым? Естіліп тұр ма? Yeah, Окей. Жаңа екінші exercise. Say 3 things you've learned from the text. Yeah. Біріншісін айттық, екіншісі қой. Yeah. The Romans answered to terms ante meridian and post meridian, which mean before noon and afternoon. AM мен PM жатуға болады, екінші маңызды екен. Былай бастаймыз. I've learned that.
сосын әрі қарай что мынандай болған деп, иә. Мен үйрендім, что мынандай болған екен ежелгі Римде уақыт өлшеуі, иә, деп бастаймыз. Осылай айтшы. I've learned that I learned that the Romans used the terms meridian and post meridian, which mean before, noon, and afternoon. Good job. Second school, good job. Well done. Мұхаммеджан school, your answer үшінші мысал табыңызшы тағы. Не үйрендіңіз мәтіннен? Yeah, Muhammadjan school, please. Saranjipur school. I've learned that деп бастаймыз, иә? Мен үйрендім мынадай нәрсені мәтіннен. иә. Бір мысал тағы да. Бар ма? Мұғалім сіздің дауысыңыз естіліп тұрған жоқ. Дауысым әлі естілмей тұр ма? Естіліп тұр. Дауысыңыз тұрған жоқ па? Yes, үшінші мысал бар ма? Үш мысал керек қой бізге, иә? Үш нәрсені айт деді ғой. Ежелгі Грецияда қандай болды? Қандай сағатты қолданды олар? Күндізгі уақытта қандай сағатты қолданды? For example, күн, сандел клокты қолданды ғой балалар, ежелгі гректер, иә? Күндізгі уақытта. Сосын крепсидралды айттық қой жаңа өзіміз мәтіннен, иә? Крепсидралды су сағатын yes, water clock қай уақытта қолданды оны? At night, yes? Түнде. Yes. Соны айту керек еді, иә? I've learned that. Yeah. Okay. And the next question. What do you know about Big Ben? Where is Big Ben? Do you know Big Ben? Second school, Saranjip school, Muhammadjan school, please. Do you know Big Ben? The clock, Big Ben. Big Ben сағатын білмейсіздер ма, қайда екенін? The London? Yes, it's in London. Yes, it's in London. So your task is, үйге тапсырма алып алыңыздар. Осы біздің еліміздегі exercise 2, мына 60 бетте collect information about a famous clock tower in our country. Okay? Яғни мәлімет жазасыз, біздің еліміздегі осындай мұнара, сағат мұнарасы туралы мәлімет жазып келіңіздер. Жарай ма? Okay, it's your homework. So, continue your lesson, please. Second school, Muhammadjan school. Әрі қарай жалғастыра беріңіздер, бұжыбыларыңызды ала беріңіздер. Микрофондарыңызды өшіріп қойыңыздар. Жақсы, рахмет.
Good morning and progress.